हाय फ्रेंड्स, तो गुजरात में मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक और होमियोपेथिक माटे जे ऑनलाइन पिन परचेस और रजिस्ट्रेशन माटेनी प्रोसेस है पूर्ण कर देवामां आवी छे। आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन माटे छेल्लो दिवस है। जे पण भाईओ बहनों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानो बाकी होय आजना दिवस में करावी ले, कारण के आजनो दिवस पछी जो तमारुं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी रही जशे तो कोईपण तमारी अपील छे ते चालशे नहीं। आजना विडियो में आपणे गया वर्षनुं अने आ वर्षनुं थोडुं एनालिसिस छे करवाना छीए, जेथी करीने तमने अंदाजो आवी शके के मेरिट छे तमारुं केटલું ઊંચું જઈ શકે એમ છે અને એના પર આપણે સંપૂર્ણ માહિતી પણ લેવાના છીએ। અને ફોર્મની પ્રોસેસ તમે સક્સેસફુલી પૂર્ણ કરી નાખી હોય તો આગળ હવે તમારે શું કરવાનું રહેશે અને મેરિટ લિસ્ટ ક્યારે ડિક્લેર થશે અથવા નવી મેડિકલ કોલેજ છે એને લગતી માહિતી છે એ પણ આપણે જોવાના છીએ। તો અહીંયા જે પણ તમે માહિતી જોઈ શકો છો 2024ની છે। तो 2024ની વાત કરીએ તો टोटल रजिस्ट्रेशन है ये 23,587 थया छे, एटले के आटला विद्यार्थीओ पिन परचेस पण करी लीधी छे अने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पण करी नाख्युं छे। परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशननी बात करीए तो 22,052 एटले के 22,000 प्लस विद्यार्थीओ छे के जेने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराव्युं छे अने प्लस आजना दिवसमां जे पण विद्यार्थीओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करावशे एटले तमारो आंकड़ो छे ए 22,500 सुधी जई शके एम छे। एटले के टोटल आ वर्षनी बात करीए तो 22,500 जेटला विद्यार्थीओ छे ए मेरिट लिस्टमां आवशे। हवे गया वर्षनी बात करूं कि गया वर्षे 2023 में मेरिट लिस्टमां टोटल विद्यार्थी केटला हता तो 21,073 अहींया तमे जोई शको छो। 21,000 प्लस विद्यार्थीओ छे गया वर्षे मेरिटमां हता। आ वर्षे तमारे 22,500 जेटला छे समथिंग जई शके एम छे, एटले के तमारे थोड़ोक वधारो छे आ वर्षे थई शके एम छे। हवे टोटल सीटनी बात करीए तो गुजरातमां टोटल 15,708 सीट अवेलेबल छे। एमां एमबीबीएसनी पण 6,858, बीडीएसनी 1200 प्लस, आयुर्वेदिकनी 3100 प्लस अने होमियोपेथिकनी 4200 प्लस सीट छे गुजरातमां अवेलेबल छे। जेमां आ वर्षनी बात करीए तो 23,000 जेटला स्टुडंट छे ए 15,708 सीटनी सामे छे आ वखते एमां भाग छे लेवाना छे। एटले के गुजरातमां 15,700 प्लस सीट अवेलेबल छे, एनी सामे आ वखते 23,000 विद्यार्थीओ छे मेरिटमां आवशे। हजी पण आजना दिवसमां जे पण विद्यार्थीओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानो बाकी रहेशे एटले ए विद्यार्थीओ पण टोटल काउंटिंगमां आवी जशे। हवे घणा बधी विद्यार्थीओना प्रश्नो छे आवी रह्या हता के सर मेरिट लिस्ट छे क्यारे डिक्लेर करवामां आवशे, तो तमारुं जे मेरिट लिस्ट छे ए अठवाडियामां ज डिक्लेर करवामां आवशे अने ज्यारे पण मेरिट लिस्ट डिक्लेर करवामां आवशे त्यारे हुं तमने संपूर्ण माहिती छे आपी दईश। अने जे पण विद्यार्थीओ छे एने राउंडनी प्रोसेस बराबर ना समजाती होय अथवा तो कॉलेज चॉइस छे ए कई रीते बनावવું खबर ना पड़ती હોય તો અમારા પેડ કાઉન્સેલિંગમાં જોડાઈ અને સંપૂર્ણ ગાઈડન્સ છે મેળવી શકો છો, જેની માહિતી તમે ડિસ્પ્લે પર જોઈ શકો છો। હવે ઘણા બધી વિદ્યાર્થીઓને એ પ્રશ્નો આવી રહ્યા છે કે સર અમારે કોલેજ લિસ્ટ છે તૈયાર કરવું છે, પરંતુ કઈ કોલેજની કેટલી ફીસ વધી છે, તો કોલેજ લિસ્ટ અને ફીસની અપડેટ છે વેબસાઇટમાં હજુ કરવામાં નથી આવી, કારણ કે ઘણી બધી કોલેજો છે એને પરમિશન નથી મળી। ખાસ કરીને આયુર્વેદિક હોમિયોપેથિકમાં એડમિશન લેવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓ હોય તો એની કોલેજ છે એમાં ઘણી બધી કોલેજોને ખૂબ જ લેટ પરમિશન છે તે મળતી હોય છે। તો અત્યારે તમારે વેઇટ કરવાનું છે। ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાં જ્યારે પણ મેડિકલ, डेंटल, आयुर्वेदिक, होमियोपेथिक कॉलेजનું लिस्ट है गवर्नमेंट द्वारा अपडेट करवामां आवशे। जे खास करीने जेमएस मेडिकल कॉलेजनी फीस है ए पण इन्क्रीज थवानी छे, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजनी फीस पण इन्क्रीज थवानी छे। तो एनी ज्यारे पण अपडेट आवशे त्यारे अमे तमने संपूर्ण माहिती सीधा आपी दईशुं। अत्यारे तमारे फक्त ए माहिती कलेक्ट करवानी छे के तमने कई कॉलेजमां મળવાપાત્ર થશે એ મુજબ તમારે લિસ્ટ બનાવવાનું રહેશે। જે પણ અમારા પેડ કાઉન્સેલિંગ યુઝર હશે એનું લિસ્ટ અમે બનાવી દઈશું। ત્યાર પછી રાઉન્ડની પ્રોસેસ તો આપણે ગુજરાત માટે જે રાઉન્ડની પ્રોસેસ છે 21 ઓગસ્ટથી ચાલુ થઈ જશે, એટલે કે 21 ઓગસ્ટથી તમારે કોલેજ પસંદગી કરવાની રહેશે અને એ તમારો ઓરિજિનલ રાઉન્ડ ગણાશે। આમાં કોઈ મોક રાઉન્ડ છે તે આવશે નહીં। ત્યાર પછી નવી મેડિકલ કોલેજ તો ગુજરાતમાં 3 નવી મેડિકલ કોલેજો માટે એનએમસીને પરમિશન માટે અરજી છે તે ગઈ હતી, પરંતુ 3 મેડિકલ કોલેજની અરજી છે રદ કરવામાં આવી છે। ફરીથી એ લોકો રીટ્રાય કરી છે, એટલે કે ફરીથી પરમિશન માટે અરજી કરેલી છે, પરંતુ જો એને આ વર્ષે મંજૂરી મળી જશે તો જ એ મેડિકલ કોલેજોમાં તમે એડમિશન લઈ શકશો, પરંતુ આ વર્ષે એ કોલેજોને પરમિશન મળે એવી કોઈ પણ પ્રકારની શક્યતા દેખાતી નથી। એટલે મેડિકલ કોલેજોની સીટની વાત કરીએ 6,858 સીટ ઉપર જ આ વર્ષે તમને એડમિશન છે તે આપવામાં આવશે। આગળ જો કદાચ એના પરમિશન આપવામાં આવે તો એના પર પણ હું વિડીયો છે બનાવી દઈશ। અને ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ છે આફ્ટર વેરિફિકેશન પ્રોસેસ, એટલે કે સક્સેસફુલ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનની પ્રોસેસ કરી નાખી હોય તો હવે તમારે શું કરવાનું રહેશે। તો એના માટે હું તમને ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાં જઈ અને સંપૂર્ણ માહિતી છે તે આપીશ। હવે તમે લોકો મેડિકલ કમિટીની ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાં આવી છે, તો ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાં આવ્યા પછી અહીંયા તમને રાઇટ સાઇડમાં મેડિકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથિક ચારેય કોર્સ માટેની કોલેજનું લિસ્ટ છે તે જોવા મળશે। એમાં ફીસ જે છે એ હજી ઇન્ક્રીઝ નથી થઈ, એટલે કે ફીસનો વધારો નથી કરવામાં આવ્યો। તો હવે જો તમારું ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય તો તમારે આમાં જે પણ કોલેજો છે એની માહિતી લેવાની છે। કોલેજને પરમિશન મળશે નહીં મળે એના પર જ્યારે અપડેટ આવશે ત્યારે હું તમને લોકોને અપડેટ છે એ કરી દઈશ। તો આ કોલેજો છે એનું લિસ્ટ તમે જોઈ શકો છો અને અહીંયા નીચે તમને લાસ્ટ રેન્ક મુજબ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વાઇઝ પણ જોવા મળશે, એટલે કે કઈ કોલેજમાં કેટલાય અટક્યો હતો એની માહિતી પણ અહીંયા તમને જોવા મળશે। તો તમારા સ્કોર અનુસાર તમારે થોડો અંદાજો એ મારવાનો રહેશે કે કઈ કોલેજમાં કેટલાય અટકશે, અને ત્યાર પછી તમારે કોલેજનું લિસ્ટ છે તે તૈયાર કરવાનું રહેશે। તમારી આર્થિક પરિસ્થિતિ છે અથવા તો તમે કઈ જગ્યાએ એડમિશન લેવા માંગો છો, તમારે એસએફઆઈ કોટામાં લેવાનું છે, મેનેજમેન્ટ કોટામાં લેવાનું છે, ગવર્મેન્ટ કોટામાં લેવાનું છે, તો એ તમારે બુકમાં અત્યારે બેઠી અને ત્યાર પછી કોલેજનું લિસ્ટ તૈયાર કરવાનું રહેશે, કારણ કે 21 તારીખથી તમારી કોલેજ પસંદગીની પ્રોસેસ ચાલુ થઈ જશે। જે પણ અમારા પેડ કાઉન્સેલિંગમાં જોડાયા હોય એને કોલેજ લિસ્ટ છે અમે તૈયાર કરી દઈશું, એટલે એ લોકોને બેફિકર રહેવાનું રહેશે।
આ ઉપરાંત પણ જે પણ તમારી ચોઈસ હોય એ અનુસાર તમે ઘેર બેઠા પણ કોલેજ પસંદગી છે એ કરી શકો છો. તો તમારે જે પણ કોલેજો છે એનું લિસ્ટ તમારે ડાઉનલોડ કરવાનું છે. સામે તમારે જે પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વાઇઝ લાસ્ટ રેન્ક જોવા મળશે એ અહીંયા તમને જોવા મળશે. એ પણ તમારે PDF ડાઉનલોડ કરી અને 2-3 PDF તમારે એકસાથે ઓપન કરી અને કોલેજનું લિસ્ટ તમારે તૈયાર કરવાનું રહેશે. હવે કટ ઓફનું આપણે જોઈએ કે કટ ઓફ આ વખતે કેટલું ઊંચું જઈ શકે છે. તો અહીંયા તમે ડિસ્પ્લે પર એની માહિતી જોઈ શકો છો. એ મુજબ આ વર્ષે કટ ઓફ છે તમારું ઊંચું જઈ શકે એવી શક્યતા છે. તો આ મુજબ તમે આરામથી તમે લિસ્ટ બનાવી શકો છો કે કઈ કોલેજમાં કેટલું વધારે જઈ શકે છે. તો બાકી જે પણ કોલેજો છે એનું ફાઇનલ ફીસ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે અને કેટલી કોલેજોને પરમિશન મળી છે એ આવી જશે ત્યારે પણ અમે તમને સંપૂર્ણ માહિતી છે આપી દઈશું. આ ઉપરાંત પણ અહીંયા ડિસ્પ્લે પર તમે જોઈ શકો છો કે મેરિટ અત્યારે કેટલું ઊંચું જઈ શકે એવી શક્યતા છે. આમાં પણ થોડા સુધારા વધારા છે થઈ શકે એમ છે. બાકી જ્યારે તમારો મેરિટ લિસ્ટ અપડેટ થશે ત્યારે પણ સંપૂર્ણ લાઈવ પ્રોસેસનો વિડીયો બનાવી તમને માહિતી છે આપી દઈશ. જો તમને આ વિડીયો પસંદ હોય તો લાઈક કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબર કરવાનું ભૂલશો નહીં.